자, 우리 옆 사람에게 이렇게 우리 격려하면서 인사합시다. 믿음을 사용하며 사세요. 이렇게 인사합시다. 우리 하나님이 살아계시는 줄 믿습니다. 우리 하나님이 우리들의 기도를 들으시고 응답하시는 줄 믿습니다. 믿음이란 우리가 구원을 받게 하는 하나님이 주신 채널입니다. 할렐루야. 통로예요. 통로. 우리가 구원을 받는 통로예요. 그뿐만 아니라 구원받은 자가 하나님의 자녀들이 하나님을 깊이 경험해 나가게 하시는 능력의 채널인 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는 기도해야 돼요. 믿고 기도해야 돼요. 오늘 본문에는 믿음의 정확한 정의가 definition이 나옵니다. 그와 함께 어떻게 하면 그 믿음을 바르게 사용해서 위대한 신앙의 삶을 살았던 인물들과 같이 살 수 있을까? 예수님을 믿고 구원받는 사람들은 이 세상을 자기의 지혜와 능력으로 사는 게 아니에요. 구원받은 사람들, 하나님의 사람들은 하나님이 주신 믿음으로 사는 줄 믿습니다. 우리가 비록 약하고 실수도 범하고 연약하고 별 볼 일이 없지만 우리에게 하나님이 주신 믿음이 있기에 이 믿음으로 불의 세력을 멸하기도 하고 땅을 정복하기도 하고 온 세상을 뒤집어 엎기도 하고 부활의 능력과 생명의 영광을 체험할 수 있는 줄 믿습니다. 자, 그렇다면 우리가 믿음을 통해 하나님의 기적을 경험하려면 우리는 어떻게 해야 될까? 하나님의 믿음의 역사는 세 가지 차원의 단계를 통해서 우리에게 주어지게 됩니다. 특별히 오늘 우리 이주환 전도사님이 좀 몸이 아프셔서 감기 걸리셔서 못 나오셨는데 오늘 우리 영어 회중을 위해서 제가 짧게 제 설교를 좀 써머리 하겠습니다. Actually, John Lee is now sick because of the flu. So now he is absent. So I want to give you the summary of my the sermon in English for the English congregation. Actually, today's scripture is now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The faith is the channel of receiving salvation and experiencing God through prayer and miracles. So children of God live our lives using faith in our heart. In order to experience God's miracle, we have to know 3 steps of work of faith. The first step of work of faith is to conceive vision and dream. Have earnest desire and dream. Hebrews chapter 11 verse, the first said, faith is the substance of things hoped for. So we have to conceive hope and earnest desire in our heart so as to experience God, experience miracles by faith. Charles Garfield, who is a business consultant, said, success doesn't happen by chance, but comes to us through preparation and planning. So planning means it's a vision and dream. So we have to have a dream and vision in order to bear fruits of faith. Second step of work of faith is to trust God's power. Our dream and vision we conceive in the name of Jesus Christ is neither illusion nor fantasy. There is assurance of our hope and dream through faith and prayer. Our achiever of our vision and earnest desire and dream is God, God's character and God's power. The Hebrews chapter 11 verse first, the faith
is the evidence of things not seen. So things that we have to take hold of are neither our power nor our condition. But what? God's power by faith. The last step of a work of faith is to proclaim God's promise, God's words of God. The Hebrews chapter 11 verse 2 said, "For by faith the elders obtained a good testimony." People of faith prove the presence and the power of God through your faith that works through answering prayer, requests, and miracles. So our life has to be the channel of God's presence and power. If we have the belief in God, if we have trust in God Almighty, we have to have the assurance that God will heal your disease. God will bless your life. So, in order to experience God's power and miracles, you have to pray to God for healing my disease and blessing my life. 할렐루야. 우리가 우리의 믿음을 사용하는 세 가지 방법. 기적을 체험하는 기적을 체험하고 기도의 응답을 받기 위해 우리가 알아야만 하는 하나님이 우리들에게 주신 믿음을 사용하는 세 가지 단계가 있다는 거예요. 첫 번째는 뭐냐? 우리가 하나님을 경험하고 기적을 체험하고 기도의 응답을 받기 위해 우리는 첫 번째 뭘 해야 되냐면 꿈을 품어야 합니다. 비전을 가져야 합니다. 하나님은 우리들에게 생각을 주신 것은 생각을 통해서 죄를 지으라고 주신 게 아니라 생각을 통해 꿈을 품으라고 주신 줄 믿습니다. 하나님이 우리에게 눈을 주신 이유는 이 봄을 통해서 비전을 갖게 하시기 위해 우리에게 눈을 주신 줄 믿습니다. 그래서 기적을 체험하고 기도의 응답을 받기 위한 첫 번째 스텝은 바로 내가 비전을 하는 거예요. 내가 봄으로서 비전을 하는 거예요. 그리고 우리가 생각을 통해 우리가 꿈을 갖는 거예요. 그런 의미에서 여러분 곳곳을 여행을 하면서 또는 여러분들이 살아가면서 기도를 통해서 여러분 꿈을 갖기를 원합니다. 비전을 갖기를 주님의 이름으로 소망합니다. 그것이 바로 믿음의 세계를 향해 발을 내딛는 첫 번째 스텝입니다. 1절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이다. 믿음은 내가 무엇인가 바라는 것이 있을 때, 내가 무엇인가 희망하고 열망하는 것이 있을 때, 내가 바라는 것이 실상이 되는 것, 이것이 바로 믿음이라고 말씀했습니다. 그러므로 여러분이 온전한 믿음을 소유하려면 먼저 우리의 마음속에 예수 그리스도의 이름으로 꿈을 가져야 돼요. 할렐루야. 소망을 가져야 돼요. 비전을 가져야 돼요. 우리의 마음속에 하나님이 열망을 주시고 꿈을 주시기를 원하십니다. 비전을 주시기를 원하십니다. 이 세상에서도 성공하려면 마음속에 꿈과 목표를 설정하지 아니하면 세상에서 성공할 수 없어요. 그래서 미국의 저명한 저술가이자 비즈니스 컨설팅으로 유명한 찰스 가필드가 이렇게 얘기했습니다. 성공이란 우연히 이루어지는 것이 아니라 성공은 준비하고 계획할 때 가능한 것이다. 우리가 계획하고 준비하며 내 마음속에 구체적으로 열망을 소유할 때 그 마음에 품었던 생각의 씨앗이 우리에게 성공을 가져다 주는 줄 믿습니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 우리의 마음속에 하나님이 주시는 꿈이 있어요. 성경을 읽으면서 기도를 하면서 우리가 신앙생활하면서 어떤 곳을 여행을 하면서 하나님 앞에 우리가 갖게 되는 소원이 있습니다. 꿈이 있습니다. 비전이 있습니다. 바로 그 비전이, 그 꿈이, 그 소원이 우리에게 믿음의 열매를 향해 나아가게 하는 줄 믿습니다. 한국에 살고 있는 한 자폐아의 엄마가 자신의 아들을 묘사한 글입니다.
세 장에 갇힌 새처럼 자기만의 세계에 빠져 세상과 소통을 거부하는 아이, 다른 아이들과 어울리지 못하고 혼자서만 떠도는 아이, 마땅한 약도 특별한 치료법도 없이 평생을 그렇게 살아야 하는 아이, 놀이터에서 노는가 하면 모래를 자기 눈에 비벼대고 깨진 유리 조각을 자기 얼굴에 뿌려대는 아이, 이 아이가 바로 이 엄마의 아들이었습니다. 그래서 이 아이 엄마가 아파트 11층 베란다에서 아이와 함께 뛰어내릴 생각을 하던 어느 날, 아파트 이웃들의 전도로 교회에 나가게 됐습니다. 자신의 죄인됨을 깨닫고 예수님을 자신의 구주와 주님으로 이 엄마가 영접하게 된 것입니다. 그리고 어느 주일 목사님의 바라봄의 법칙이라는 설교를 듣게 되었습니다. 이 설교에 감동을 받은 이 어머니가 집에 돌아와서 이 엄마가 2장의 그림을 그립니다. 2장의 꿈을 꿉니다. 2장의 비전을 바라보기 시작을 합니다. 2번의 소원을 갖기 시작을 합니다. 하나는 어떤 그림이었냐면 온 가족이 아이와 함께 단란하게 식사하는 그림이었습니다. 이 아이가 태어나고 나서 단 한 번도 그런 일이 없었기 때문에 그런 그림을 그리기 시작하는 것이죠. 또 한 장은 아이가 학교 교실에서 열심히 선생님의 말씀을 듣고 자신의 미래를 구상하고 있는 그림을 그립니다. 그리고 이 2장의 그림을 그리고 나서 이 엄마가 이렇게 기도를 시작을 합니다. 하나님, 제 아이가 이렇게 되게 해 주시옵소서. 하나님, 더 이상 이 아이의 과거를 나는 바라보지 않겠습니다. 이 아이가 짐이 되는 존재가 아닌 축복이 되는 존재로 살게 하여 주시옵소서. 이제 이 아이의 미래를 감사함으로 바라보며 다만 저를 축복하며 섬기겠습니다. 할렐루야. 이 아이가 누구일까요? 바로 2005년 체코에서 열린 세계 장애인 수영 선수권 대회에서 19살 나이로 세계 신기록을 수입한 김진호 어린이입니다. 여러분이 하나님 앞에 가지고 있는 그림, 여러분이 하나님 앞에 품고 있는 이 소원, 여러분이 하나님 앞에 꾸고 있는 이 꿈이 여러분의 기도를 통해, 여러분의 믿음을 통해 반드시 이루어지게 될 줄 믿습니다. 2번째, 믿음을 통해 하나님의 기적을 경험하기 위해서 우리가 2번째 가져야 되는 단계는 꿈을 이루어주시는 하나님의 능력을 신뢰해야 합니다. 꿈을 이루어주시는 하나님의 능력을 신뢰해야 합니다. 우리가 꾸는 꿈은 결코 허황된 꿈이 아닙니다. 하나님이 능력으로 역사하시면 반드시 이루어진다고 하는 이 확신이 우리가 가지고 있는 믿음인 줄 믿습니다. 이것이 우리에게 있어야만 믿음의 역사를 체험할 수 있는 거예요. 우리가 소원이 있는데 그것이 단지 소원으로 끝난다면 그것은 단지 바람이요, 그냥 허황된 판타지, 환상에 불과할 뿐이겠죠. 그러나 우리 하나님의 자녀들이 갖는 마음속의 소원, 마음속의 꿈, 마음속의 비전은 허황된 것이 아니라고 하나님은 말씀하고 있습니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 갖게 되는 이 꿈은 반드시 현실이 될 것이라고 하나님의 말씀이 우리들에게 증거하고 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 우리들에게 믿음이 있기만 합니다. 우리들의 마음속에 이 믿음의 실체가 있다면 반드시 우리들의 꿈은 현실로 나타나게 될 줄 믿습니다. 그런 의미에서 오늘 본문에 바라는 것들의 실상이라는 이 단어가 중요합니다. 이 실상이라는 이 단어, 이것은 헬라어로 휘팝스터시스라는 단어입니다. 이 실상이라는 이 단어는 원래 고대 사회에서 집을 사고 팔 때 집 보증 문서를 의미하는 단어. 소유자가 누구고 누가 이 집에 대한 소유권을 행사하며 여기에 대한 책임을 누가 질 것인지 명시해 놓은 문서가 바로 휘파스타시스입니다. 실상, 바라는 것들의 실상이라는 단어입니다. 우리가 믿음을 행사한다고 할 때 이 믿음은 반드시 누군가 보증해주는 존재가 있다는 것입니다. 우리가 기도를 할 때, 우리가 기도를 통해 우리들의 마음의 소망을 갖고 소원을 갖고 꿈을 갖고 비전을 가질 때 이 꿈을 이루어주시는 보증자가 있다. 누굽니까? 여러분이 믿는 하나님인 줄 믿습니다. 그러므로 세상 사람들이 꾸는 꿈과 우리 하나님의 백성이 꾸는 꿈은 다른 거예요.
우리들의 믿음에는, 우리들의 꿈에는 그 꿈을 현실화시킬 수 있는 보증자가 있기 때문에, 보증수표가 있기 때문에, 그게 누구라고요? 하나님. 할렐루야. 이 하나님은 바로 우리가 믿고 구하는 바를 반드시 이루어주시는 보증수표라고 히브리서 11장 1절은 증거해주고 있습니다. 그런 의미에서 우리가 붙잡아야 되는 것은 무엇입니까? 내가 가진 어떤 조건, 내가 가진 어떤 능력, 이것을 의지하고 이것을 믿고 살아가는 자는 반드시 후회하게 되어 있습니다. 우리가 믿고 우리가 붙잡아야 되는 것은 내 능력도 내 조건도 내 탤런트가 아니라 무엇이어야만 합니까? 바로 하나님이 우리의 보증자요, 우리들의 믿음을, 우리들의 꿈을 현실로 이루어 주실 능력인 것을 믿고 그 하나님을 붙잡아야 될 줄 믿습니다. 그 하나님을 붙잡고 기도해 나갈 때 여러분들의 삶 속에서도 우리 김정현 집사님과 같은 놀라운 믿음의 역사가 나타나게 될 줄 믿습니다. 그러므로 여러분 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 하나님의 인격과 능력을 붙잡으시기를 바랍니다. 여러분이 하나님의 인격과 하나님의 능력을 붙잡고 기도하기 시작을 할 때 여러분 안에서도, 여러분의 삶 가운데서도 놀라운 경이로운 기적들을 날마다 보고 체험하게 될 줄 믿습니다. 마지막 우리들의 믿음을 사용하는 마지막 세 번째 단계는 바로 위대한 일을 행하시는 하나님을 선포하며 사는 단계. 하나님의 말씀을 주장하는 단계, 하나님의 약속의 말씀을 선포하는 단계가 바로 세 번째 단계라고 이야기할 수가 있습니다. 히브리서 11장 2절 말씀을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 히브리서 11장 2절 우리 같이 읽어보겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 선진들이란 게 앞서 믿음의 길을 걸어갔던 사람들, 이것이 바로 히브리서 11장 믿음의 전당에 그 이름이 기록되어 있는 사람들. 그런데 그들이 무엇을 통해서 그들의 삶을 증명했다라고 말씀하고 있습니다. 무엇을 통해서 그들이 하나님의 능력과 하나님의 임재를 증명했다라고 말씀하고 있습니까? 그들이 행사하는 믿음을 통해서 그들이 누군지, 그들의 삶이 얼마나 위대하고 축복된지를 스스로 증명했다라고 말씀하고 있습니다. 여기에 굉장한 중요한 교훈이 있습니다. 여러분 안에 믿음의 실체가 있기만 한다면, 여러분이 예수님을 진짜 믿는 게 맞다면, 여러분이 진짜 예수님을 믿고 하나님의 성품과 하나님의 능력을 정말 믿는다면 여러분의 기도는 반드시 응답되게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 안에 있는 그 믿음이 여러분의 기도에 응답을 가져다 주는 거예요. 할렐루야. 그게 바로 여러분 안에 믿음의 실체예요. 그래서 여러분 안에 믿음이 있는지 없는지 성경은 계속 얘기합니다. 증명하며 살아가는 일이죠. 고린도후서 13장에 보니까 너희들이 정말 믿음에 거하는지 스스로 증명해 보여라라고 말씀하고 있어요. 자, 우리의 믿음은 여러분이 사용하지 않으면 도태돼요. 언어도 마찬가지죠. 여러분 영어 사용하지 않아요. 영어 잃어버려요. 여러분 미국에서 30년, 40년 사시다가 어떤 분은 한국어를 사용하지 않는 분들 계세요. 3, 40년 동안. 한국에서 태어나서 거기서 공부를 해도 한국어 사용하지 않으면 한국어 잃어버려요. 마찬가지예요. 하나님이 여러분들에게 믿음을 주셨는데 여러분 안에 믿음을 사용하지 않으면 여러분 믿음 잃어버릴 수 있어요. 하나님이 주신 방언도 마찬가지예요. 방언도. 제가 중고등학교 때 수련회를 가면 방언 받는 학생들이 많거든요. 근데 몇 년 지나서 나중에 보면 방언을 다 잃어버려요. 왜? 사용을 안 하니까. 믿음도 마찬가지예요. 하나님이 여러분들에게 믿음을 주셨는데 그 믿음으로 그 믿음을 사용해서 기도하지 않으면 여러분 믿음 다 없어져요. 심지어는 구원의 확신도 없어져요. 심지어는 하나님이 살아계시는지 그 확신도 없어져요. 그러므로 여러분 안에 하나님이 주신 믿음을 사용해야 될 줄 믿습니다. 왜 어떻게 사용해야 돼요? 믿음으로 기도해야 돼요. 작은 것에서부터 큰 것까지. 그래서 여러분도 그 믿음의 기도를 통한 응답을 경험해 봐야 돼요.
여러분도 날마다 간증거리가 있어야 될 줄 믿습니다. 그래야만 여러분 안에 있는 믿음이 여러분 유지가 될 수 있는 것입니다. 그래서 선진들은 이 믿음을, 하나님이 주신, 내 마음속에 주신 이 믿음을 날마다 사용하며 살았다는 거예요. 그러다 보니까 이 믿음을 가지고 기도하며 기도 응답을 받다 보니까 그 선진들, 믿음으로 살았던 우리 조상들의, 믿음의 사람들의 삶의 자체에는 하나님의 응답과 하나님의 능력과 하나님의 지혜와 하나님의 축복이 넘쳤다라는 거예요. 그들의 삶 가운데는 하나님의 놀라운 기사와 이적과 축복과 치유에 대한 간증으로 충만했다는 거예요. 그러므로 여러분들도 하나님이 주신 이 믿음을 가지고 기도하시기 바랍니다. 불가능에도 전하시기 바랍니다. 여러분의 질병을 가지고 여러분의 안에 있는 믿음을 가지고 씨름해 나가시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 구하라. 한번 따라해 보시겠습니다. 구하라. 주실 것이요. 찾으라. 찾을 것이요. 문을 두드리라. 열릴 것이라. 찬송가에도 이런 찬송가 있어요. 주께 고함 없는 고로 복을 얻지 못하네. 사람들이 어찌하여 아뢰 줄을 모를까. 할렐루야. 구하시기 바랍니다. 예수 이름으로 아뢰시기 바랍니다. 예수 이름으로 기도하시기 바랍니다. 하나님이 여러분들의 믿음을 통해, 여러분의 기도를 통해 여러분의 간증할 거리를 주실 줄 믿습니다. 그러면 여러분 구하셔야 돼요. 언젠가 목사님 사모님의 간증을 읽다가 굉장히 충격적인 간증을 읽고 하나님의 능력을 찬양한 적이 있었습니다. 이 사모님이 21살에 친척의 중매로 얼굴도 보지 않고 결혼을 하셨습니다. 결혼식을 마치고 첫날 밤이 되었는데 남편이 들어오지 않았다는 거예요. 나중에 알고 봤더니 시어머니와 함께 잠을 잔 것입니다. 혹시 여러분들도 그러신 분 계세요? 신혼방으로 들어오시기 바랍니다. 둘째 날이 됐는데 남편이 또 들어오지 않아요. 또 알고 봤더니 시어머니랑 또 잔 거예요. 셋째 날이 돼도 일주일이 된 후에도 남편이 들어오지 않았어요. 마마보이였나 봐요. 근데 일주일 후에 드디어 나타난 것입니다. 알고 봤더니 폐결핵 3기가 되어서 각혈을 너무 많이 한 것입니다. 걷지도 말도 제대로 하지 못하고 피골이 성잡한 모습으로 나타났습니다. 이 신랑이 그래도 양심이 있었는지 부인 앞에 무릎을 꿇고 미안하다고, 어떻게 용서를 빌어야 할지 모르겠다고, 그러면서 아주 충격적인 고백을 합니다. 자신의 가정은 우상을 숭배하는 가정인데 총각으로 죽게 되면 귀신이 된다고 해서 이것을 면해보려고 이렇게 추한 꼴로 결혼하게 되었다고 이렇게 말을 하면서 이 신부 앞에 통곡을 하며 웁니다. 이와 같이 비참한 남편을 앞에 놓고 이 새색시가 자기도 모르게 이런 말이 터져 나왔대요. 병들었다고 다 죽는 건 아닙니다. 내가 믿는 하나님은 죽은 자도 살리시고 병든 자도 고치십니다. 제가 당신 곁에서 끝까지 떠나지 않고 당신을 위해 기도할 것입니다. 이렇게 고백을 했대요. 그리고 그때부터 하나님 앞에 기도로 나아갔다고 합니다. 정말 전심을 다해 기도를 하기 시작한 것이죠. 기도가 시작이 되고 기도가 진행되는 과정 속에서 이 남편이 미움도 먹지 못한 이 남편이 미움도 삼키기 시작한 것입니다. 그러면서 이 남편도 치유받기 위해서 이 새색시가 자기를 위해 기도하는 모습을 보면서 이 남편도 기도하기 시작을 해요. 이렇게 기도했습니다. 주님, 다른 것을 위해 기도하지 않겠습니다. 나이 40까지만 살도록 생명을 연장시켜 주십시오. 이렇게 기도를 합니다. 근데 한 달이 지났습니다. 아내와 두 손을 붙잡고 전심으로
기도하는데 한 달이 지난 이후에 피가 멈췄어요. 각혈이 멈추게 되었어요. 2달쯤 지나니까 음식을 먹기 시작을 했어요. 3개월쯤 지나니까 몸이 많이 회복이 되어서 걷기 시작을 했습니다. 이것을 본 시집 식구들이 하나님이 정말 살아계시는구나. 집안 대대로 믿었던 우상 숭배를 버리게 되었습니다. 그리고 전부 다 하나님 앞으로 돌아오게 된 역사가 일어났어요. 남편이 걷기 시작을 하면서부터 함께 교회를 나가기 시작을 한 것이죠. 그리고 40살이 되었습니다. 이분이 죽었을까요? 살았을까요? 산 줄 믿으시기 바랍니다. 이분하고 기도 굉장히 잘못한 거예요. 그렇죠? 40살까지 살게 해달라고 했으니까 하나님이 정말 응답해 주셨으면 어떻게 될 뻔했어요? 죽어야지. 근데 40살까지 살게 해달라고 했는데 하나님이 40을 훨씬 지나서 이분이 목사님이 되셨어요. 한국의 감리교단 목사님이 되셨어요. 감리사도 하시고 감리교에 굉장히 영향력을 많이 끼치시는 목사님이 되신 거예요. 이분이 이렇게 된 게 누구의 도움이었습니까? 와이프. 여러분, 남편에게 바가지 긁지 마시고 남편 성공할 수 있도록 기도하시기 바랍니다. 할렐루야! 한번 따라하십시오. 우리 여성 성도들만 따라하십시다. 남편 바가지 긁지 말고 대신 기도하자. 여러분 기도하십시오. 여러분 남편은 해결을 산 게 아니잖아요. 피골이 상접하지 않았잖아요. 건강하시잖아요. 그렇죠? 건강한데 기도를 한번 받쳐줘 보세요. 세계적인 부흥사가 될 줄 믿습니다. 세계적인 인물이 돼요. 남편이 세계적인 인물이 되지 못하면 누구 탓이에요? 아내가 기도하지 않은 탓이. 할렐루야. 제가 남자기 때문에 남자 편을 요즘 남자들 얼마나 불쌍한지 제가 너무나 잘 알기 때문에 놀라운 사실은 이분만 목사님이 되신 것이 아니라 이분 아들까지도 목사가 돼요. 귀한 병사까지 이 가정에 겹쳤다고 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 여러분들에게 믿음을 주셨습니다. 할렐루야. 여러분이 믿음을 사용하십니다. 하나님의 인격과 하나님의 능력을 신뢰하십시오. 그리고 하나님을 향해 여러분 기도하십시오. 믿음을 사용하십시오. 구하십시오. 아뢰십시오. 여러분 꿈을 가지십시오. 소망을 가지십시오. 낙심하지 마세요. 과거를 돌아보지 마세요. 미래를 바라보며 꿈을 가지고 여러분 기도하십시오. 그 기도대로 응답될 줄 믿습니다. 여러분 자녀들 향해서 여러분 자고 있는 자녀들 머리 안수하면서 기도하십시오. 이 아들이 장차 노벨상 받는 아들이 되게 해주십시오. 장차 이 아들이 암을 정복하는 의사가 되게 해주십시오. 이 아들이 앞으로 록펠러 같이 세계적인 많은 교회들을 건축하는 위대한 재벌이 되게 해주십시오. 할렐루야. 자녀들이 재벌이 되지 못하고 누구 탓이에요? 여러분 기도하지 않은 탓이에요. 자녀들이 성공하지 못하고 누구 탓이에요? 여러분 기도하지 않은 탓이에요. 할렐루야. 여러분 구하십시오. 여러분 믿음을 사용하십시오. 불가능에 도전하십시오. 할렐루야. 하나님께서 반드시 응답해 주실 줄 믿습니다. 우리 같이 통성으로 우리 같이 기도하십시오. 우리 같이 기도하십시오. 하나님이 나에게 주신 믿음이 있습니다. 이 믿음을 가지고 기도하며 살게 해주십시오. 꿈을 갖게 해주십시오. 비전을 갖게 해주십시오.